5 ਸਾਲ 'ਚ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਿਖਾ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਓ। अस्सलाम वालेकुम जी नादरीन, टी टाइम में खुश आमदीद। फैसल साहब अपना टी टाइम अपलोड होया कल परसों वाला, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬਾਈਕਾਟ ਆਨਲਾਈਨ ਟੀ ਟਾਈਮ, ਥੱਲੇ 20 ਰਿਪਲਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਜੀ ਰੈਗੂਲਰ ਵੀਵਰਸ ਬਟ ਆਨਲਾਈਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਬੈਠਕ, ਓਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਜੀ I don't enjoy the episode much because of online। अब फ़ायदा नहीं देखने का, मज़ा ख़त्म हो गया ऑनलाइन की वजह से। चलें सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, जितना टाइम गुज़रा अच्छा गुज़रा। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह अच्छा आगे भी आपको अल्लाह पाक अच्छा कोई ना जुगतों शुगतों वाला भरपूर जहाँ पे आप बहुत हंसे शो दे। थैंक यू सर। अच्छा जी, सॉरी टू से ऑनलाइन शो नहीं समझ आ रहा, इज़ फेक इट जस्ट ये पता नहीं कि। अच्छा, उस तो बाद एक बंदे ने 63,000 का बिल जमा करवाया और गैब हो गया, और अब्बास के नाम के सालों चला के टाइटल्स रख के लाखों व्यूवर्स लेकर आज उसको निकाल दिया। मैं नहीं देखूंगा ये शो आज के बाद, इसमें अब्बास नहीं होगा। अच्छा जी, ऑनलाइन शो ऑलवेज बकवास, इससे अच्छा तो विदाउट उस्ताद जानी के शो ज़्यादा अच्छा होता। ओके उस्ताद जी, ਕੱਲੇ ਹੀ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੱਲੇ ਹੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੋ ਟੀ ਟਾਈਮ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ, ਆ ਔਨਲਾਈਨ ਟੀ ਟਾਈਮ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਫਾਰਕ ਕਰੋ। ओके जी। तलहा नासिर साहब, हर अरूज को ज़वाल है, टी टाइम के ज़वाल का वक्त शुरू हो गया है। अच्छा जी सर, ये ठीक इसको चेंज कर लो प्लीज़, कोई और कुछ कर लो, पर ये ऑनलाइन वाला सीन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ओके, ये ऑनलाइन वाला फिकपुना नहीं चलेगा उस्ताद जी, ज़रा मज़ा नहीं आया अज 1.25-2 गल्लां तो इलावा। ओके, एक अनोखा काम ये हुआ जानी यार, टी टाइम ऑनलाइन हो गया विच डोंट मैच योर टी टाइम स्टैंडर्ड, प्लीज़ रेगुलर टी टाइम बैक। अच्छा जी, ओके जी। जानी भाई, लोग आपको कमेंट करते हैं ना कि दूसरों को, और सबको बोल दे रिप्लाई करते वक्त अपनी और दूसरों की इज़्ज़त का ख्याल करना चाहिए। उस्मान वीरे गल है, उस्मान भाई ने 6218 जिन्होंने यह किया, उस्मान वीरे गल है जे हाले भी दसना पैना ना कि किसी की इज़्ज़त ना गल करो, तो फिर अल्लाह सपुर्द छड़ दो। ऑनलाइन शो बकवास, फैसल दी तां आवाज़ नहीं सही आ रही। ओके अच्छा, ऑनलाइन टी टाइम चस नहीं आई, यानी इस तरह कह लो कि तुसी लो जी हुण रोटी लै आओ, टी टाइम आ गया जी। जानी भाई, एक्सट्रीमली लव यू एंड रिस्पेक्ट यू, बट ऑनलाइन टी टाइम इज़ नॉट गुड टू बी ऑनेस्टली। अच्छा जी, आई लव अब्बास को लेकर आओ। अच्छा जी, जानी भाई नहीं कर रहे, ये ऑनलाइन वाले का मज़ा नहीं आना। ओके, अब्बास के बगैर कोई मज़ा नहीं। ओके, ऑनलाइन प्रोग्राम बाईकाट बाईकाट बाईकाट, प्रोग्राम के मसले जो आज थे, फैसल भाई का साउंड ऐसे। अच्छा जी, 100% एग्री विद सजाद भाई, डेली शो इज़ मस्ट, यानी सानू डेली चाहिए। सारे लोगों में नहीं रहे ऑनलाइन को, मोहम्मद इरफान, सारे जुगनू मान नहीं रहे। ओके, वी वांट फिजिकल टी टाइम बैक, फिजिकल। अच्छा, ऑनलाइन इज़ नो ऑनलाइन। अच्छा जी, कौन कौन चाहता है कि फ्री साबरी के नए चैनल को। अच्छा जी,
जानी भाई माइक का बेहतर कर आपके अलावा तीनों करैक्टर बोल चल रहे हैं। जानी भाई नहीं आ रहा मज़ा, रिकॉर्डिंग करके जाया करें। 6 साल में पहला प्रोग्राम है जो आगे कर करके देखा है, सलाह करनी थी कर दी, बाकी जो बनाओगे अच्छा आगे पता नहीं। नो ऑनलाइन शो, बाईकाट शो। जानी भाई डाउट आपका शो थोड़ा बोर हो रहा है और ऑनलाइन ज़्यादा, बट मैं फिर भी ये शो को रोज़ देखूँगा। फजूल लाइव टी टाइम। अच्छा जी, लगता है भाई ने दुबई च कहीं कहानी पा ली है, शादी कर ली है एक और, तो ही तो हफ्ते दुबई बैठे होते हैं। अच्छा माशाल्लाह, लव यू ऑल टीम। जानी भाई बैकग्राउंड लुक मोर पेंडुआना, ट्राई टू मेक इट सोबर। ओके जी। अच्छा जी, मज़ा नहीं आया। माई फर्स्ट डिसलाइक एपिसोड इन माई लास्ट 3 ईयर्स। ओके जानी भाई, आपके पीछे रेड और ब्लैक रंग का। अच्छा जी, फैसल भाई की वजह हम देख रहे बस। अच्छा थैंक यू सर। भाई ये बिल्कुल ठीक नहीं किया। अच्छा, मिठा भाई इज़ लुकिंग हैंडसम एंड प्लीज़ फ्रीज भाई को कॉल करें मिन्नत समझ के। अच्छा जी, मिठा जीभ ही चवले मारने लग गया है, मुंह ही हिलाता रहता है, कोई और बात करे तो आगे से बोलता है, बस जी इतना बुरा लगता है। अच्छा जी, टू मच रीड ऑनलाइन नालों शो मिस ही हो जाता। जानी साहब वो वाला मज़ा नहीं, यानी सब यही है सारा कुछ। ठीक है जी। जानी भाई फैसलनामे बहुत बोर करता है, बाकी सब अच्छा जी। कोई फैसलनामे की वजह से ही देखता है, कोई फैसलनामे को बोर करता है, कोई मिठा के जैसा कोई और नहीं है, कोई मिठा फलां करता है। उस्ताद जी ऑनलाइन से अच्छा टीम को मौका दे, वो कर लेंगे टी टाइम। अच्छा जी, एक बंदे ने कहा खुदा हाफिज़। सर अल्लाह की कसम है, दिलों खुदा हाफिज़, खुदा की कसम है, बस दिलों खुदा हाफिज़। तो वो बंदा अजीब जिहा हुंदा जिहड़ा खुदा हाफिज़ कह के दोबारा फिर आ जाए। ठीक है ना, ये देन च रखना। रब रखा भाजी। लव यू उस्ताद जी फ्रॉम USA। बस इन्ना ही, बाकी बहुत सी थले, लेकिन मैं इन्ना क करके ना स्क्रीनशॉट कर लिया। अच्छा फैसल साहब, सारे गल नादरीन साहब, गल ये है, गल प्रॉब्लम ये नहीं की कि तुसी अपनी राय का इजहार किया। नो नो नो, बिल्कुल पहले मेरी गल एक सोच लो, राय का इजहार करन ते बिल्कुल कोई इशू नहीं हैगा कि तुसी तुहानू एक चीज़ नहीं अच्छी लगी, बिल्कुल तुसी कह दो कि यार हाँ नो प्रॉब्लम। गल हुंदी है कि 5 साल च जे मैं तुहानू बोलन का तरीका ही नहीं ना सिखा सकिया तो लानत मेरी जिंदगी ते। कित्थे गए जुगनू? जुगनू कित्थे गए उस्ताद जी? मैं ते ओह पुछना तुहाडे कोलों। वो इत्थे ही ने, वो इत्थे ही ने। नहीं ना, तेनू मैं छाननी करके ना जेडे जुगनू, हाँ जेडे जुगनू थले डिगणगे ना, तेन मैं वहावांगे कि फैसल साहब आ जुगनू जे। अच्छा ठहर जो एक मिनट। गल ये है कि वो जेडे भाई ने कहा हर अरूज को जवाल होता है, टी टाइम का जवाल शुरू हो गया है। तू भाई की आ, मतलब तेरे को की अथॉरिटी है? घर बैठे पता नहीं किदां दी तू शलवार कमीज पाई होनी आ, पता नहीं तेरे कमरे का बल्ब भी ठीक चलता होना कि नहीं, पता नहीं तू बैठा कित्थे होना, पता नहीं तेरे को जेड़ा मोबाइल आ तेनों वो भी स्क्रीन ठीक होनी कि नहीं। अलूज जवाल तक तू पहुँच गया। मेरा रब चाहे अज भी आ जिन्होंने मरण तो बाद भी उन्होंने जवाल नहीं आता है। तेरे वर्गे का ना अरूज ना तलक है, ना जवाल ना तलक है, तू इन्होंने दोवां चों बाहर आ। हर अरूज को जवाल हो गया। मैं सवेरे जाके उत्थे बह जावां, टी टाइम असीं करन लग पईए तो फिर जवाल तादा मुक जूगा भाजी, अरूज आ जूगा फिर। मतलब मैं इत्थों टिकट लवां 4 घंटे च जाके उत्थे टी टाइम बैठा, मेरा जवाल खत्म हो जूगा फिर। ठीक है ना। अच्छा गल यह है 1% भी मैनू प्रॉब्लम नहीं गी कि तुहानू अच्छा नहीं लगा, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल 100% राइट। लेकिन तमीज़ हुंदी है किसी नू कोई गल कहन दी। बकवास शो फलाना, बकवास लफज ये तमीज़ नहीं गी। जानी भाई शो अच्छा नहीं लगा यार, टी टाइम में मज़ा नहीं आ रहा, आप उधर चले जाए। ओके, बकवास शो मैं देखना छड़ दूंगा, बस आखिरी टी टाइम निकलो। ये मैं किनू कह रहा जिन्हें बदतमीजी ना गल की, जिन्हों 5 साल च मैं डेली 2 घंटे च इन्नी नहीं अकल उन्होंने आ सकी कि यार मैं गल किदां करनी है। उन्होंने अगले वो बंदा मैनू चाहिए ही नहीं सर, वो बंदा चाहिए नहीं। 2 हत्थां नाल सलाम, वोगा करो, शाबाश। हुण फैसल साहब ये बड़ा अच्छा है। अब ये चीज देखो, ना वाच टाइम, ना पैसे, ना गलबात, ना मैनू नहीं कुछ चाहिए, मैनू कोई लोड़ नहीं हैगी। ठीक है ना। हुण जिहड़ी तू गल कीती ना जुगनू कित्थे ने, हुण इस शो तो बाद ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਨੇ ਨਾ फैसल साहब, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਦੁਪੱਟੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਪੁਣੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਘਾਸ ਫੂਸ ਛਿੱਲੜ ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖੀਆਂ ਤੇ ਮੱਖੇ ਤੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜੇ ਫਸਲੀ ਬਟੇਰੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਦੁਪੱਟੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰੇਸ਼ੋ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਥੱਲੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਇਕੱਠਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਵਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਚਾਹੇ 10,000 ਹੋਣ, ਚਾਹੇ 5,000 ਹੋਣ, ਚਾਹੇ 100 ਆਵੇ, ਚਾਹੇ 20,000 ਹੋਣ, ਤੇਰਾ ਇਹ ਉਹ ਨਿਚੋੜ ਹੋਣਾ ਜੇ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਜਿਸ ਭਾਈ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਹਰ ਅਰੂਜ ਕੋ ਜ਼ਵਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਹਰ ਗਰੂਰ को जवाल है, अरूज को जवाल नहीं है, हर गरूर को जवाल है। और दूसरे नंबर ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਨਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮਿੱਠੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਮੈਂਟਸ ਆਏ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲਿੰਗ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲ 6 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ। ਮਿੱਠੇ ਦੇ ਕੰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਲੈਗ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਬੈਠਣ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਕਈ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਲਕ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਜਾਂ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਮਤਲਬ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਵੀ ਫਲਾਂ ਹੈ, ਢੀਂਗ ਹੈ, ਫਲਾ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਨਿਕਲੋ ਯਾਰ, ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਹਸਾਈ ਜਾਓ ਇਹ ਠੀਕ ਨੇ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਹੋਵੋ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਹਾਤੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭਾਜੀ ਇਹ ਔਕਾਤ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਨਿਕਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਏ ਚਲੋ। ਤੇ ਭਾਈਜਾਨ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ ਯਾਰ। ਆਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਆਹੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਨਾ 20 25 30 ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ। ਲੇਕਿਨ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਛੱਕੇ ਮਾਰਨੇ ਨੇ, 2-3 ਛੱਕੇ ਸਾਡੇ ਪਏ ਨੇ ਪੈਂਡਿੰਗ, ਜਿਹੜੇ ਗਨ ਕਰੀਬ ਵਜਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਬਾਰਾਂ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਰ ਮੁਰ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਰ ਮੁਰ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਐਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਮਰਨ ਮਰਾਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਬਾਅਦ ਚ। ਯਾਰ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਗਲੀ ਤੇ ਸੁਣ ਲਾ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਤਮੀਜ਼ ਸਿੱਖੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਜਾਹਲ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਸਿੱਖੋ, ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਣ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਸਿੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਸਿੱਖੋ, ਆਪਣਾ ਗਿਲਾ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਸਿੱਖੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਬਾਤ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਮੀਜ਼ ਸਿੱਖੋ, ਇਸਲਾਹ ਕरें। ਸਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। 1000 ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਤਮੀਜ਼ ਸਿੱਖੋ। ਯੈਸ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਤਮੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਓਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ 20 ਸਾਲ ਕੋਈ 22 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਈ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਿੱਖੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣੀ। ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 2-4 ਵੀ ਸਿੱਖ ਗਏ ਨਾ, ਤਮੀਜ਼ ਸਿੱਖੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਣ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਸਿੱਖੋ। ਕਮੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਾਰਾਦਾਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਮਾਲਕਾਨਾ ਹਕੂਕ ਮਿਲ ਗਏ ਆ, ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਖਾਨਦਾਨ ਤੇ ਹੂੰ, ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ, ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਲੈਵਲ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਉੱਠਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਓਏ ਕਾਫੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਲਾਈਨ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। जानी भाई यार, जानी भाई नहीं मज़ा आ रहा यार, बिल्कुल नहीं मज़ा आ रहा, मुझे नहीं मज़ा आया। मैंने इदा भी लोगों ने किए कमेंट कि अच्छे तरीके ना किए, ठीक है ना। बकवास जिहड़ा लफ्ज़ है ना, ये तमीज़ दे नाल दा तल्लक ही कोई नहीं। सही। हाँ जी, देखो ना एक मिसाल आ, तुहाडी वालदा तुहाडा इन्ना प्यार करी जाए
ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਦਾ। ਪਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਘਟ ਜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦਾ। ਰਹੀ ਹੈ? ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਫਜ਼ੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਨਸਲ ਕੀ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ। ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਤੇਰੇ ਟੀਚਰ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਲਾਹੀਅਤ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਉਸਤਾਦ ਟੋਟਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੱਟ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਟੋਟਾ ਮੇਰਾ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਖੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨਿੱਕੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਦਾ ਵਾ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਸਮਝਾਈਦਾ। ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਟਾਈਮ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਿਆ। ਪਿਓ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ, ਤੂੰ ਪੁੱਤ ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਜਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਿਤੇ ਜੌਬ ਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੰਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਭੁੱਲੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਣਗੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਗਲਤ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਯਾਰ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਜਾਨੀ ਭਾਈ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੱਸੇਗਾ ਇਸ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ ਆ, ਮੇਰੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵੀ ਅੱਛੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਅੱਛੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਵੀ ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੋਂ ਔਕਾਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਤੂੰ ਤਣਾ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਠੱਪਾ ਲਵਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜਾਨੀ ਭਾਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟੈਸਟਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਟੈਸਟਰ ਲੱਗਣ ਦਿਆ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਕਿੱਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਆ ਔਰ ਗੁਨਾਹ ਆ ਔਰ ਦੁੱਖ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁੱਖ ਜੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਦਿਲਦਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਫੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਮਾਫੀ ਹੋਣੀ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁੱਖ ਜੇ। ਅਗਰ ਦਿਲ ਦੁੱਖ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 10,000 ਗੁਣਾ ਬਹੁਤੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੀ ਪੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਮੈਂਟਸ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ 3-4 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ 15 ਪਲੱਸ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖਦਾ ਨਾ फैसल रामे बोर करता है, फैसल रामे का मज़ा नहीं आ रहा, तो फैसल रामे ने अगर एक कमेंट पढ़ लिया ना तो उन्हें दुख होएगा। तो सुबह शाम कितना क दिल दिखाना लोगों का मिठा पुरिया फलाना 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 है, मिठा पुरिया तो बोर कर दिया, मिठा पुरिया ऐसे है। मिठे पुरिये ने वो कमेंट पढ़ लिया, ओदा तू दिल दिखाता। समझ आ रही है? फलाने को ऐसे करता, शाहजी जी बाश को अब बास को ऐसे कर दिया है, उसको 63,000 बिल तार दिया है, उसको फिर रख लिया, बास को ऐसे कर रहे, बास के नाम पे बेचा है बहुत। ये जो मैं कमेंट पढ़ांगा, ठीक है ना, पहले तो मैं लानत पावांगा तेरे ते, ठीक है ना, और गैबी पावांगा। और गैबी जी होंगी ना ये पहुँचती होंगी है, ज़ाहरी भावें विच कोई बंदा आ जाए, दीवार आ जाए, गैबी ने पहुँच जाना होंगे, पहले तो वो कबूल कर। दूसरी गल ये है, हाँ जी, दूसरी गल ये है कि तू वो दिल दुखाया, ठीक है, तो तुसी बेटा ये नहीं सीखना ना तो तुसी भेड़ बकरियां हो, तुहाडे नालों जानवर चंगे ने। हुण उन्हां दी गल कर लैने थोड़ी जी जिहड़े प्यार करदे ने सानूं। हाय हाय सुच्चे लोग तुहाडी जिन्नी है बकवास लफज या फलाना लफज या ये लफज ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਟੇ ਚੋਂ ਲੂਣ ਜਿੰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਨਾ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਸਾਡੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਭੰਡ ਮਰਾਛੀ ਜੁਗਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਦੂਜੇ ਜਿਹਦੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਦੀ
ਲੰਮਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰੂਸ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਨਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਇਦਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਟਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲ ਗਿਆ ਪੀਕ ਤੇ, ਬਸ ਯਾਰ ਓਕੇ ਠੀਕ, ਅੱਗੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਟੀ ਟਾਈਮ ਵਾਹਦ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਟਾ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਾਂ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਮੈਂ ਕਿਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ जानी भाई आपका शो देख के हमारे परेशानी दूर हो जाती, वो खुदा दी कसम है दूर नहीं हुंदी। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੇਨ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖ ਕੇ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸਤਾਦ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ मैं अक्सर शेर कहना होना कि पर्दा गिरते ही चले जाते हैं तमाशाही, बहुत रोते हैं लोगों को हंसाने वाले। अक्सर कमेंट्स आंदा उस्ताद जी, मैनू तो अपना खैर कुछ भी नहीं, मेरे बच्चे कमेंट्स पढ़ते हैं उस्ताद जी। टी टाइम मैं अगे कह रहा सीगा कि यार कोई गल होई तो मैनू यार डायरैक्ट कह दिया करो, मैनू इनबॉक्स कर दिया करो, या कोई होर गलबात हुई बड़ी है ना उस्ताद जी दिलदारी होंदी। तो मैनू सब तो ज़्यादा यानी कि ना मेरे दिल नू जिहड़ी चीज़ मेरे दिल ते लगी गल हो कि उस्ताद जी तुसी 5 साल सिर्फ इन्हां दी गल्लां कीतियां ने, जुगनू ने, ओए नादरीनो। उस्ताद जी उन्होंने प्यार नहीं वेखिया जिस तरह उठ के। फैसल साहब खुदा दी कसम खा के कहना, इस शो की वजह तो ना मेरी रिश्तेदारी चली गई, मेरे भैन भरा मिलनों चले गए। इस तरह उस्ताद जी सकी मां नू फैसलाबाद आके सकी मां नू मैं 4-4 दिन मैं मिल नहीं सकता कि यार शो कर लीए, ठीक है। मैं इस शो की वजह तो मेरी सेहत चली गई कि मेरा नहीं मूड कर रहा, मैं कर रहा। लेकिन एंड अगर थोड़ा जिहा असीं उधर गए हैं तो यार तू उन्होंने का हिसाब ला के उन्होंने कहा कि निकलो तू कौन आ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਟੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹੀ ਫਰੇਮ, ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। लेकिन ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਯਾਰ। 19 ਮੈਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਫਰਕ ਬਹਿ ਹੈ ਕੇ ਕਰੀ ਉਸਤਾਦ ਜਾਣਾ ਸ਼ੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਓ। नहीं उस्ताद जी ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੇਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ। ਓਏ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਜਾਨੀ ਭਾਈ। ਆ ਵੇਖ ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੁਗਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਟੀ ਟਾਈਮ ਕਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾਸ਼ ਕਿਸ ਦਿਨ ਪਈ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਹੋ ਬੜਾ ਸਹਾਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜੰਨਤ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸਹਾਇਆ ਇਹਨੇ। ਨਿਕਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੰਡ ਪੂਣਾ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਜਿਹਨੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸ਼ੋਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਬਾਅਦ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗਾਲ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਸਲ 'ਚ। ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ 15 20 50 ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, 100 ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਟੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ 50 60 ਹਜ਼ਾਰ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰਹਿ ਲਗੇ, 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਛਾਨਣੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਬਚ ਗਏ ਨੇ ਥੋੜੇ ਭਾਈਜਾਨ। ਉਹ ਅਸਲ ਮਾਲ ਉਹ ਆ। ਉਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। हाँ, वो जो ना आने वाला है ना, जॉन एलिया साहब कहते हैं वो जो ना आने वाला है ना, हमें उससे मतलब था। ओए हाय आने वाले से क्या मतलब, आते होंगे। हो ओए हाय हाय वाह वाह वाह। वाह
क्या बात। उस्ताद जी वैसे एक गल पूछा उस्ताद जी, फनकार कॉमेडियन उस्ताद जी ये दुखी क्यों होंदे ने? मैं सारे दी हिस्ट्रियां तकरीबन जानी है, ये दुखी क्यों होंदे ने? ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਮੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਜੋਕਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਦੁੱਖ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਓਏ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਡਾਇਲੌਗ ਆ ਇਕੱਲੇ ਦਾ। ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਹਾਏ ਖਿਆਲ ਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਹੋਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸੁੱਖ ਸੁਣਦੇ ਨਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਜਾਓ, ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਆ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨਸ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੈਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਪ ਹੰਸੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਹਮੇ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ ਬਈ, ਕਾਤੋਂ? ओए आहा क्या बात है उस्ताद जी। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣੋ, ਬੈਠੋ ਇੱਥੇ ਸੁਣੋ। कमाल। ਅਪਣਾਈਏ ਤੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ हाय ਹੈ। हाय यही फैमिली है। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਲੌਜਿਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ ਬਾਰਿਸ਼ में रोता हूं ताकि मेरे आंसू कोई ना देखे। ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋਕਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜੋਕਰ ਹੀ ਸਮਝਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ? ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇਸ ਲੌਜਿਕ ਨੂੰ। ਜੀ जी मैं इस लॉजिक नहीं मानता। मेरा सबसे बेस्ट दोस्त मेरे घर का आईना है, क्योंकि जब मैं रोता हूँ तो वो आके से हंसता मेरे साथ रोता है। नहीं, मेरा सबसे बेस्ट आईना जेड़ा मेरे जुगनू ने जेड़े छाननी चो थले डिगे ने। ਵਾਹ ਵਾਹ। मैं रोंदा तो रोंदे आ, मैं हसदा तो हसदे आ। ਹਾਂਜੀ ये बेड़ा गर्क साडे कुछ कॉमेडियंस ने कीता वा, ये गल्लां इदां दियां कर ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ आवाम दा ਮਿੱਠੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। बेड़ा गर्क कर दिता ये गल्लां करके। नहीं जी हम आपके दुख है तो ਉਹ ਕਾਦੇ ਦੁੱਖ? ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਰੁੱਸਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਲੈ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਿਆ, ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਜੀ। ਰੋਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਆਹੋ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਆ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵਾਚ ਟਾਈਮ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹਸਾਨ ਕਰੋ आज के बाद नहीं देखेंगे। 7000 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਦੇਖੇ ਤੇ ਕੌਣ ਹੋਵੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਉਹ हाँ, ਜਿਹੜੇ पता नहीं किस bad भार comments कर लगे ਰਹੇ दे आ, मैं आज के बाद ये मेरा आखिरी टी टाइम है। ਕਈਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਟੀ ਟਾਈਮ ਵੇਖੋ, ਸਜਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਫਨਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਕਿ ਸਜਾਦ ਜਾਨੀ ਇੱਕ ਗੈਰਤਮੰਦ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੈਨੂਇਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। एक मिनट ठहर जा फैसल साहब, बीवी हुंदी ना एक ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬੀਵੀ ਲੜਦੀ ਆ, ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਲੜਦੀ ਆ, ਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਹੀ ਦੇ ਦੇ। ਸਹੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਜਦੋਂ ਲੜਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਹੀ ਦੇ। ਸਹੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਕਹਿ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਆ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਬੇਗਮ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਲੜਦੀ ਆ ਤੂੰ ਲੜ ਲਾ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ, ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਦੂਰ ਜਾ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਬੀਬੀ ਜੇ ਤੂੰ ਐਡੀ ਦੁਖੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਐਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਕਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਤੂੰ ਲੜੀ ਜਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਟੀ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਹੀ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭੈੜੀਆਂ ਰੰਨਾ ਟੈਪ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਣੇ। ਹਾਂ ਸਰ ਜੀ ਜੈਸੀ ਕੋਕੋ ਵੈਸੇ ਕੋਕੋ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ। ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਮਝ ਵੀ ਤੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਦੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਨ, ਕਮੈਂਟ ਐਸਾ ਕਰਨ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾਲ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਦੇਖਣਗੇ ਸਾਰੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਕਾਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਐਡਾ ਤੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਗਾਹਕ ਕੇ ਰੰਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਵੇਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਾਜੀ। ਨਿਕਲੋ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਗੱਲ ਫਸਲੀ ਬਟੇਰੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਖਾਨਦਾਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਖਾਨਦਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਮੈਂ ਜੈਨੂਇਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਭਾਜੀ आदतें वो की है यार शेर, आदतें नस्लों का पता की सी? आदतें नस्लों का पता देती हैं,
लोगों ने मेरे सहन से रस्ते बना लिए। वाह 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 हाँ जी आदतें क्या बात। नस्लों का पता देती है, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। ऐसे। आदतें नस्लों का पता देती हाय हैं, हाय। तू लंघ जा साडी खैर है। नहीं आदतें खूब नस्लों का पता देती है, दर्द क्या खूब वफाओं का सिला देते हैं। पलटना झपटना एक बहाना है आदतों का। पलटना झपकना झपक के पलकना पलकना टकना। हाँ जी अच्छा सारी खोता लेटदा होवे ना ते कालूर का कई बार थक गया। यार खोता लीडर ने आज बात तौलिया खा के इंतजार कर रहे हो। उस्ताद जी सच्ची मुझी ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹ ਕਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੈਂ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਲਾਇਆ ਪੜ ਕੇ ਆ ਰਜ਼ਾਇਲ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇਖਿਓ ਤੇ ਰਜ਼ਾਇਲ ਵਾਲਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਆ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇਖੋ ਰਜ਼ਾਇਲ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਿਤੇ ਛੋਟੇ ਓਏ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹ ਛੱਡ ਦੇ ਇਹਨੇ ਕਿਤੇ ਰਜ਼ਾਇਲ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੇਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਔਰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਜੁਗਤਾਂ ਵੇਚਣ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜੁਗਤਾਂ ਲੈ ਲਓ हाँ जी मैं भी साथ जी ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਜੁਗਤਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਲੈ ਲਓ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਵੇਚਣ ਲੱਗਾ ਸੀ 2100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੇ ਹੋਏ। ਚਲੋ ਚਲੋ ਭਾਈ ਨੇ ਚਲੋ ਡਨ ਕਰੋ ਜੁਗਤਾਂ ਵੇਚ ਦਿਓ ਭਾਈ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਪਲ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਸੈਂਪਲ ਦੱਸੋ ਕੀ ਆ ਕੀ ਮਾਲ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਜੁਗਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਡੀਲ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲ ਦਿਖਾਓ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਪਹਿਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ। ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਸੁਪਰਮੈਨ ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ ਤੇ ਐਡਾ ਪਾਗਲ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। हाँ जी ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰੈਕ ਵਾਲੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸੁਪਰਮੈਨ ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ ਟਾਈਪ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 500 ਦੀਆਂ 50 ਮਿਲਣਗੀਆਂ। हाँ जी ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿੱਕੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਸਾਥ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਲ ਕੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਆ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਡਿਊਲ ਸਾਰਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ- ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਲਿੰਕ ਹੋਏਗਾ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਜੁਗਤਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 80,000 ਰੁਪਏ ਦਾ। हाँ जी ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਆ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 15 ਸ਼ੇਅਰ ਲਏ ਨੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 75,000 ਰੁਪਏ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ हाँ जी ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲਾਣੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਲਾਣੇ ਨਾ ਮੈਂ YouTube ਤੇ ਲਾਣੇ ਸਿਰਫ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ 5 ਜੁਗਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟ ਆ, ਬਸ ਘਰ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣਾ ਵਾ। 5 ਜੁਗਤਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ ਭਾਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 75,000 ਰੁਪਏ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਓ ਜੀ। ਤੈਨੂੰ ਵੀ 75 ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਬੱਸ ਕਰ ਦਿਓ 5 ਜੁਗਤਾਂ ਦਾ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਖੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ। ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਐਡਾ ਪਾਗਲ ਵਾਲੀ ਜੁਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 500 ਦੀਆਂ ਦੋ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 250 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ। ਐਡਾ ਪਾਗਲ हाँ ਹੈ। जी ਐਡਾ ਪਾਗਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸਤਾਦ ਉਸ ਤੋਂ ਜੀ। ਬਾਅਦ ਪੈਕੇਜ ਵਾਲੀ ਜੁਗਤ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਫਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ 100 ਦੀ ਧੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਬਟਾਂ ਚੜਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਰਡਰ ਕਰੋਗੇ ਮਿਲੀ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਸੁਣ ਲਓ ਇਹਦੀਆਂ ਲੈਦਾ ਜੇ ਇਹਦੀ ਸੁਣ ਲਓ ਇਹਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਲੈਦਾ ਜੇ ਟੈਡੀ ਜੁਗਤਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਇਹ 100 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 100 ਹੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ ਲੱਖ ਲੜ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਟੈਡੀ ਜੁਗਤ ਲੈ ਟੈਡੀ ਜੁਗਤ ਉਹ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੱਪ ਦੀ ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਐ ਟੈਡੀ ਜੁਗਤ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਟੈਡੀ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਦਾਗੀ ਜੁਗਤ ਫਿੱਕੀ ਜੁਗਤ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਵਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜੁਗਤ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਲ ਡਿੱਠੀ ਲੈਣੀ ਲੈਵੋ ਦੱਸੋ ਬਸ ਜਿਹੜੀ- ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਜੁਗਤ ਮੈਂ ਕੱਢਣੀ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ 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 ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਢੇਰੀ ਖਰਾਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਢੇਰੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਪੂਰਾ ਬਾਲ नहीं नहीं ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੱਢੋ ਜੁਗਤ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਡਿੱਗ ਜਾਣ। 10 ਜੁਗਤਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਸਹੀ 4 ਫਿੱਕੀਆਂ ਤੇ ਚਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ। ਆ ਸਫਰੀ ਜੁਗਤਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਹਵਾਈ ਜੁਗਤਾਂ, ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਜੁਗਤਾਂ, ਹਰ ਮਾਰਜਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੁਗਤ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੀ ਜੁਗਤ ਸਸਤੀ ਆ, ਬੱਸ ਵਾਲੀ ਜੁਗਤ ਮਹਿੰਗੀ ਆ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਾਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਆ, ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜੁਗਤਾਂ ਐ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਉਹ ਚਮਚੀ ਵਾਲੀ ਜੁਗਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਤੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜੁਗਤਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਿਯੋਂਡ ਹਾਈ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲਿਮਟ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਵੇਚਣੀ ਲੈਦਾ ਸ਼ਬਾ ਨਾਲ। अच्छा जी ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਉਹ ਜੁਗਤ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਫਿਊਚਰ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਤੂੰ ਕੋਠੀ ਬੰਗਲੇ ਕਾਰਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। हाँ ਜੀ जी ਸਰ ਉਹ ਹੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਠੇ ਬੰਗਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਇਹਨੇ ਢਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜੁਗਤ ਤੋਂ ਸ਼ੀਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੇ YouTube ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਜੀ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਮਾਲ ਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ? ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਤਸਰੀਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋ 40 ਜੁਗਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਿੰਟ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਐਮਪੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਨਾਬ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ 40,000 ਐਮਪੀ ਆਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪੈਕੇਜ ਵਾਲੀਆਂ ਜੀ ਇਹਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ Package ਡੀਲ ਵਾਲੀਆਂ। ਵਾਲੀਆਂ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਸੈਂਪਲ ਤੇ ਦਿਖਾਓ। ਸੈਂਪਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣਾ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਓ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਦੀ ਰੇਟ ਹੈ 5,000 ਰੁਪਈਆ ਇੱਕੋ ਜੁਗਤ? ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ? ਕੁੱਪੀ ਕੁੱਟੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ 22,000 ਦੀ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਪੁੱਠੀ ਹਾਂ। ਕਰਤੀ ਹੈ। ਕੁੱਟੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਉਹ ਕੁੱਤੀ ਕੁੱਪੀ ਜਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ
ਕੁੱਟੀ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਐਡਾ ਪਾਗਲ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੱਸੋ ਇਹ ਯਾਰ ਕਾਲੂ ਕੋ ਯਾਰ, ਕਾਲੂ ਕੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ। अच्छा कालू को कुटी कुट्टी वर्गा मुंह है कुट्टी कुप्पी कुट्टी कुट्टी कुप्पी वर्गा मुंह है आ मेरी हाईलाइट जुगा दी उस्ताद जी 5000 दी कालू तू दस एडा पागल है ਇਹ ਐਡਾ ਪਾਗਲ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਗੁਮਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਦੰਦ ਕੱਢੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸੈਂਪਲ ਆ। ਇਹ ਸੈਂਪਲ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਰਕਮ ਲੈਣੀ ਨਾ ਜੁਗਤਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਉਹ ਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਸਪਲੇ ਤੇ ਇਹ ਲਾਈ ਆ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਡਿਸਪਲੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਤੇ ਵਕੀਲ ਬਣ ਗਿਆ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ? ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬੋਲਾ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਆਪਣੇ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਤੇ ਇੰਜ ਲਾਉਣਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚ ਪਈਆਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਡੀਲ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਫਰਾਈਡੇ ਡੀਲ, ਸੰਡੇ ਡੀਲ ਤੇ ਸੈਟਰਡੇ ਡੀਲ। 11 ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ? ਜੀ ਮੇਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਜੀ ਇਹ 10 ਜੁਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 40,000 ਦੀਆਂ ਵਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਮਾਲ ਪਿਆ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵੇਚੋਗੇ? ਉਹ ਕੰਮ ਕਾ ਸੌਦਾ ਮਾਰੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਜੀ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚ ਵੇਚ ਦਾਂਗਾ ਜਨਾਬ। ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ। 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਮਿੱਠਾ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਐਡਾ ਪਾਗਲ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? ਐਡਾ ਪਾਗਲ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਫੀਲਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਉਹ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਵਾ ਜੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋਅ ਪੂਰਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਹੂਬਲੀ ਪਿਆ ਵਾ ਤੇ ਵਲਗਰ ਲੈਣਗੇ ਵਲਗਰ। ओए ओ तेरी उधर गल नहीं हुई तेरी चवला मारदा पे ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਵਲਗਰ ਨਹੀਂ ਵਲਗਰ ਦੇ ਦੇ। ਵਲਗਰ ਬਾਹਰ ਵੇਚਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਲਗਰ ਕਰੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਚਣੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈਣੀ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਜੁਗਤ ਜੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੈ ਲਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਸੈਂਪਲ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਨਾ। सैंपल ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਗਲੀ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਐਵੇਂ ਕਹੇਗਾ ਗੈਸ ਹੋਈ ਆ ਭਾਜੀ। यार बहुत अच्छी है कम से कम 2000 दी होनी चाहिए है 3000 ਦੀ। ਇਹ 100 ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ? ਲੈ 14 ਦੀਆਂ ਚਿੰਨੀਆਂ। ਇਹ ਕੱਲੀ 1000 ਦੀ ਹੈ, 14 ਦੀਆਂ ਚਿੰਨੀਆਂ। 1000 रुपए दी उस्ताद जी रेट ते ना खराब ਅੱਛਾ करो ਅੱਛਾ ਰਾਤ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿੱਧਰ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੈਸ ਹੋਈ ਹੈ 1000 ਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ आहो ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹਲਕੀਆਂ ਮਤਲਬ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਰਿਹਾ। ते ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ। ਸਾਡੀ ਜੁਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਫਾਜ਼ ਐਸੇ ਆ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੁਗਤ ਹੋਏਗੀ ਉਹ 10 ਦਿਨ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਫਿਰੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੁਗਤ ਕੀਤੀ ਆ। कान लाल हो गए ਹੁਣ ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਜੁਗਤ ਆ ਦੇਖਿਓ, ਭਾਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਾਂਦਰ ਨਾਲ ਦੇ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚੱਲੀਏ, ਇੱਥੇ ਆਪਸ ਹੋਇਆ ਵਾ। ठीक है ਮਿੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਮੈਂ ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਫਕਨੌਟੀ ਕੰਮ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਆ। मैं ना तुम दस रहा मेरे को है दूसरा ज्यादा ने मेरे को ਇਹ ਯਾਰ ਮਿੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਠਹਿਰ ਜੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਵਾਂ। अच्छा अच्छा ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ 6 ਲੱਖ ਮੰਗਿਆ ਡਨ। ਮਿੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟੋਟਲ ਮਾਲ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੀ? ਬਾਜੀ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇਈ ਜਾਓ ਜੀ। ਹਲੋ ਜੀ। तू बहुत महंगा ਕਿੰਨੀ है ਦੇਰ? ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ? ਕਿਆ ਕਿੰਨੀ ਪਤਾ ਦੇਰ? ਜਦ ਤੱਕ ਮਾਨੀ ਜਾਂਦੇ ਕੱਲੀ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਸਾਲਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਿਆ ਕਰੋਗੇ? ਸਦਕੇ ਜਾਵੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਉਹਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਖਾਣੀ ਆ। ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਲਈ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਈ ਜਾਓਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਜੁਗਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ। ਓਹੋ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋ। ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਕੋਈ ਦਿਖਾਓ ਜਰਾ ਆ ਸੈਂਪਲ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਵਨਸ ਮੋਰ ਚਵਲ ਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆ। ये तो 50-50 है ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਹੈ ਜੁਗਤ? ਮਿੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆ ਵਾ। ਕੀ? ਜਾਨਵਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਾਂਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਨ ਟੱਪ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਓਵਰਲੈਪ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭਾਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਹਾਂ ਦੂਸਰ ਸੀਗੀ ਦੂਸਰਾ ਜਾਨਵਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਨਵਰ ਕਿਹੜਾ? ਮੈਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਖੋਤੇ ਤੇ, ਕੋਈ ਬਾਂਦਰ ਤੇ, ਕੋਈ ਘੋੜੇ ਤੇ, ਕੋਈ ਬਿੱਲੀ ਤੇ, ਕੋਈ ਕੁੱਤੇ ਸਰ ਤੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਕੀਤੀਆਂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਰੋਟੀ ਕਿੰਨੇ? ਰੋਟੀ ਬੜਾ ਕੇ ਦੇਸੀ ਘੋੜਾ ਚੋਪੜੀ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਦਾ ਹੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਹ ਏਸੀ ਦਾ ਬਸ ਟਨ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਦਿਓ ਇਹਦਾ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ? ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ? ਪੈਸੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ 11000 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਵਾ ਡੇਲੀ ਦਾ। 11000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੋਹਣਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਡੇਲੀ ਦਾ 11, ਹਾਂਜੀ ਡੇਲੀ ਦਾ 11000 ਹੋਵੇ ਤੇ 3,30,000 ਰੁਪਇਆ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਆਹੋ ਜੀ 30000 ਉਡਾ ਲਓ, 3 ਲੱਖ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਜਨਾਬ ਬਾਣੇ ਸਾਹਿਬ।
ਸਰ ਜਾਨਵਰ ਮੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਆ ਜਿਹਨੇ ਪਲੰਦੇ ਭਰੇ ਪਏ ਜੁਗਤਾਂ ਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਖੋ ਵੱਡਾ ਜਰਾ। ਕੰਮ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਸ਼ਾਰਾ ਵੱਡਾ ਵੀ ਕੰਮ। ਲੈਦਾ ਜੁਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਮੁਫਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸਾਲਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਐ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਲ ਇੱਕ ਲੈਦਾ, ਮਿੰਟ ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਜੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ? ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਘਰੋਂ ਸਾਲਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਇਹ ਜੁਗਤ ਜੁਗਤ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੋਵਾਂ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਲਿਖੀ ਆ? ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਲਿਖੀ ਦਿਖਾਓ ਇਹ ਆਜ ਹੈ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸਾਲਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੁਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੂਸਰ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜੁਗਤ ਕਰੋ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਕੈਸਾ ਤੇਰਾ ਭਿੱਜੇ ਖੋਤੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਆ? ਦੇਖ ਨਾ ਭਿੱਜਿਆ ਆਪ ਕਹਿਣ ਡਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਫਿਲਟਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਖੋਤਾ ਆਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੁ ਕਹਿ ਕੇ ਬਸ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣੀ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜੁਗਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋ ਹੈ ਨੇ? ਆਹੋ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਭਾਜੀ ਇਹਨੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣੀ ਜੁਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਠੁੱਡ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ ਯਾਰ। ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਆ? ਉਹ ਪਿਓ ਵਾਲੀ, ਮਾਂ ਵਾਲੀ, ਫੁੱਫੜ ਵਾਲੀ? ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਓ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਜੇ, ਮਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾਲੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਮਾਲ ਹੀ ਲੈ ਲਓ ਜੀ। ਚਪਲਾ ਨਾ ਮਾਰ, ਅੰਮੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਵਾਲੀ ਵੇਚਣੀ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਵਾਲੀ ਵੇਚਣੀ ਹੈ। ਅੰਮੀ ਜੀ ਵਾਲੀ ਲੈ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਕਰਿਓ ਨਾ। ਆਹੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਆਵੇ, ਬਾਪ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਬੇਗਮ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਗੱਦਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਦਾਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਵੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਕੋਈ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖ ਦੋ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰ ਸ਼ੇਰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਦਿਓਗੇ? ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ? ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਕੇ ਸ਼ੇਰ? ਗਜ਼ਲ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਪੂਰੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਪ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਆਹੋ ਜੋ ਮੰਗੂ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹ ਟੈਪ, ਉਸ ਟੈਪ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਮ ਕਿੰਨੇ ਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਗਜ਼ਲ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਗਜ਼ਲ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸੀ ਉਹ ਡਾਕੂ ਵਾਲੀ, ਸੁਲਤਾਨਾ ਡੋਗਰ ਵਾਲੀ। ਸੁਲਤਾਨਾ ਡੋਗਰ ਵਾਲੀ, ਉਸ ਟੈਪ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਮ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਦਿਓਗੇ? ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਨਜ਼ਮ ਲੈਣੀ, ਸ਼ੇਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਗਜ਼ਲ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ੇਰ, ਗਜ਼ਲ, ਨਜ਼ਮ। ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਲਹਿਦਾ ਰੇਟ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਲਹਿਦਾ, ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਲਹਿਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਲੈਣੀਆਂ ਕਿਸੇ। ਮਾਹੋ ਸਮਝ ਹੋਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸ਼ੇਰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? ਸ਼ੇਰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? ਦੋ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਲੈਣਾ, ਨਜ਼ਮ ਕੇ ਗਜ਼ਲ? ਓ ਯਾਰ ਐਕਸਲ ਲੈਣਾ, ਮੀਡੀਅਮ ਲੈਣਾ, ਲਾਰਜ ਲੈਣਾ, ਪੁੱਛੋ ਕਿਹੜਾ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ, ਦੋ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ, ਦੋ ਲੈਣਾ ਸ਼ੇਰ ਬਸ। ਉਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕੇ? ਚਲੋ ਜੀ। ਮਹਿਬੂਬਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੇਰ, ਉਹਦਾ ਲੰਬਾਈ ਕਿਤਾ ਮਤਲਬ? ਲੰਬਾਈ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਤੁਮ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੋਤੇ ਹੋ ਗੋਇਆ ਜਬ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਲੈਣ ਤਫਸੀਲ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਆਣ, ਮੌਸਮ ਲਿਆਣਾ, ਬਰਸਾਤ ਲਿਆਣੀ, ਨੀਂਦ ਲਿਆਣੀ, ਜੁਦਾਈ ਲਿਆਣੀ, ਤਨਹਾਈ ਲਿਆਣੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਲਿਆਣੀ, ਪਾਣੀ ਲਿਆਣਾ। ਕੀ ਲਿਆਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹੈਲੋ ਸਿਟੀ ਏਰੀਆ, ਐਨੀ ਥਾਟ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਭਾਜਨ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਲੈਣਾ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਲਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਦਿਓਗੇ? ਹੁਣ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਸਿਰਫ ਲਿਖਣਾ ਹੈ? ਭਾਜਨ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਆ, ਮਹਿਬੂਬ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਜੁਦਾਈ ਤੇ ਦੋ ਲੈਣਾ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਜੁਦਾਈ ਤੇ ਜੁਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਫਸੀਲ ਦੱਸੋਗੇ? ਮਤਲਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ? ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ, ਲੜ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ ਹੈ? ਭਾਜੀ ਰੁੱਸ ਕੇ ਲੜ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਗਲਤੀ ਕਿਹਦੀ ਜੇ ਪੁੱਛੋ। ਨਹੀਂ ਗਲਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੀ? ਉਹ ਭਾਈ ਕੋਲ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੁਦਾਈ ਦਾ ਕੇਕ ਕੱਟਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਮੈਂ ਜੁਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ। ਉਹ ਭਾਈ ਦੋ ਲੈਣਾ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖ ਦੇ, ਮਹਿਬੂਬ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਚਲੋ ਜੀ, ਹਲੋ। ਮਹਿਬੂਬ ਬਾਕਰ ਜੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸਣੀ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਮਹਿਬੂਬ ਤੇ। ਯਾਰ ਭਰਾਵਾ, ਤੂੰ ਮਹਿਬੂਬ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਚਲੋ ਯਾਰ ਏਜ ਦਾ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ ਯਾਰ? ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਏਜ ਦਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਤਲਕ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਏਜ ਦਾ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ ਯਾਰ? ਮਹਿਬੂਬਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ 64 ਸਾਲ ਦੀ, ਮੈਂ ਜੇ ਕਹਤਾ ਉਹ ਮੁਝੇ ਛੋੜ ਕੇ ਭਾਗ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ 64 ਸਾਲ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ।
ਲੌਜੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਲੌਜੀਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ 64 ਸਾਲ ਦੀ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਹ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਭਾਗੀ, ਸਹੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਦੱਸ ਯਾਰ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਝਾਓ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਯਾਰ। ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਜਦਾਈ ਤੇ 6 ਲਿਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਪਹਿਲੇ ਮਕਸੂਦ ਦੇ ਥੜੇ ਤੇ ਬੈਠੀ 10 ਮਿੰਟ ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਨੁਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕਿਰਾਣੇ ਕੋ ਬੈਠੀ 10 ਮਿੰਟ ਐਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਯਾਰ। ਰਾਜ ਹਫਤਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨੇ, ਹੈ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਓਏ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਫਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਨਿਕਲ ਆਏ ਆ ਜੀ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਹਾਂਜੀ। ਜੁਦਾਈ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਵਾਲ ਉਹਦੇ ਚਿੱਟੇ ਸਨ। ਚੱਲ ਆ ਲਓ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਦਾਈ ਕਿ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਹੋਣ ਡਿਆ ਜੀ। ਵਾਲ ਉਹਦੇ ਚਿੱਟੇ ਸਨ। ਯਾਰ ਵਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਨ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਲੇਗਾ? ਬੇਵਫਾਈ ਕਰਕੇ ਗਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਚੱਲ ਸਿੱਧਾ ਬੇਵਫਾਈ ਤੇ ਲਿਖ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੇਵਫਾਈ ਕਰਕੇ ਗਈ। ਹਲੋ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਟੇ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਚਿੱਟੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸੈਮਸੋ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਨੀ ਉੱਤੇ, ਪਹਿਲੇ ਸੈਮਸੋ ਲਾਊਗਾ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਬੇਵਫਾਈ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਬੇਵਫਾਈ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਬੇਵਫਾਈ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤਲਕ ਸਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ? ਕੋਈ ਤੀਸਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਧਰ ਭੇਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾ ਉਧਰ ਆ ਦੇ ਆ, ਜਾ ਉਧਰ ਆ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਓਹੋ ਓ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड। ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੱਡਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅੱਛਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ੇਰ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣਾ। ਵੱਡਾ ਨਾ ਵੱਡਾ, ਤੂੰ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖ। ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਵੱਢਣ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਤੇ ਬੇਵਫਾਈ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਔਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾ ਰਹੀ ਕਿ ਵੀ ਮਤਲਬ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ। माल खाती रही मेरे से, लाखों रुपया खा गई बैलेंस और मोड़ी मेरे गई। ही एक ऐदा करके ना उतना फस के सैट हो के हत्थां 'ਚ हत्थ पा के ते मैं तस्वीरां वेख लीਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀਆਂ? जी सर मैं ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਧਰ ਸੈਂਡ ਤੇ ਕਰੋ ਉਧਰ WhatsApp ਤੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਖਿਆਲ ਕਰ ਯਾਰ। ਯਾਰ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੈਂਡ ਕਰਨਗੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਫੀਲਿੰਗ ਆਏਗੀ, ਵਾਰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਿਸਟਮ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਾਂਗਾ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਇਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੈਬ ਕੂਆ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਓ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਵਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗੰਨ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੈਂ- ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਦੇ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਤੇਰੇ ਕੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਲਿਖਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੈਂਡ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਯਾਰ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲਈਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਸੀ ਲਓ ਜੀ ਪਹਿਲੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੱਛਾ ਤੀਜੀ। ਤੀਜੀ। ਹਾਂ ਤੀਜੀ? ਤੇ ਇਹ ਭਾਜੀ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸੀਗੀ? ਜੀ ਰੇਲਵੇ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ ਸੀ। ਬਖਾਰਤਾ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਾਣੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੌਲੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡੀ ਕਿਤਾਬ ਬਣਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਪਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਛਾ। ਪਾਠ ਹੋਣੇ ਆ, ਜਿਲਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਹੈ? ਓਏ ਮਹਿਬੂਬ ਬਿਲਟੀ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਟਿੰਡ ਕਰੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਤੇ ਲਿਖਣ ਦੇ। ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਆਹੋ ਕਿ ਮਹਿਬੂਬ ਤੂੰ ਭਾਈ ਸ਼ਾਇਰ ਆ, ਮੁੜ ਘੁੰਮੂ ਉਹ ਯਾਰ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਮੈਂ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਿਬੂਬ ਬਿਲਟੀ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਦੋ ਲੈਣਾ ਲਿਖਣੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਜੇ ਮਹਿਬੂਬ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਹੈ? ਚੱਲ ਆ ਲੈ। ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖੇਗਾ ਤੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਜ਼ੁਲਫ ਏਡੀ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਲੇਗਾ ਉੱਤੇ? ਔਰ ਨਹੀਂ ਭਾਈਜਾਨ, ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਲਿਖਣਾ, ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦਾ ਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ। ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਲੈਣਾ ਤੇ 9-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਅੱਖਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ? ਚਲੋ ਬੱਕਰੇ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦੇ ਤੂੰ ਬਸ ਠੀਕ। ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਸੀ? ਅੱਖਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੈ ਯਾਨੀ ਅੱਲਾਹ। ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਲੈਣਾ ਲੈ ਲਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਪੁਰ ਕਰਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ। ਸਾਰੀ ਤਫਸੀਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸ਼ਾਇਰ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ। ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਹੈ? ਕੱਦ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਆਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਕੋਈ। देखे जो तेरे हाथ महसूस ये हुआ मंदिर में फकत दीप जलाने के लिए है। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, हाँ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ। अच्छा ਉਹ ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ? ਉਹ ਦੀਪ ਜਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੀਪ ਫੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਆ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚੰਡੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ? ਓਏ ਉਹਦਾ ਕੀ ਭਰਾ ਲੂਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਚੰਡੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ? ਓ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਲਿਆ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਤੂੰ
ਢਾ ਕੇ ਬਣਾਉਣੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੇਰ ਮਕਾਓ ਭਾਜੀ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ? ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਵਾ ਮੈਂ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਐਂਡ ਦਾ ਵਰਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੈਲ ਭਾਈ। ਫੇਰ ਬਚਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਲਿਖਣ ਡਿਆ ਹੈ। ਜੁਦਾਈ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਤਫਸੀਲ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਉਸਤਾਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਐ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੀ ਤਫਸੀਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਤਫਸੀਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਜੀ ਮਹਿਬੂਬ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਐਕਸਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੁਣ ਜਰਾ, ਮਹਿਬੂਬ, ਬੇਵਫਾਈ, ਜੁਦਾਈ, ਬੇਹਜਾਈ, ਜ਼ੁਲਫਾਂ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੱਥ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਤੇ ਪਲਕਾਂ ਦੇ ਬਾਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਚਲੋ ਹੋਂਟ ਰੁਖਸਾਰ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਰੁਸਖਾਰ, ਲੈ ਉਹ ਰੁਸਖਾਰ ਤੇ ਯਾਰ ਤਾਂ ਚੱਪਲ ਉਹ ਮਾਰੀ। ਭਾਈ ਗਫਾਰ, ਰੁਖਸਾਰ ਆਹੋ ਯਾਰ ਰੁਖਸਾਰ। ਹੈ, ਰੁਖਸਾਰ, ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਰੁਖਸ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਰੁਖਸਾਰ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਬਕਾਇਆ ਜਾਤ। ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖ। ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਰੁਸਖਾਰ ਤੇ ਰੁਖਸਾਰ ਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਲਿਖ ਲਓ। ਹਾਂ, ਰੁਖਸਾਰ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖੀ। ਯਾਰ? ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ? ਅੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਸੈਂਡਲ ਪਾਏ ਆ, ਨਾ ਲਿਖੀ ਨਾ ਓਏ ਰੁਖਸਾਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਗਾਲ ਕੋ ਠੋਡੀ ਨੂੰ। ਰੁਖਸਾਰ ਠੋਡੀ ਨੂੰ। ਆ ਗੱਲ ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਰਕਸਾਰ ਤੇ ਲਾਫਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹ ਠੋਡੀ ਆਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਲਾਲ ਗਈ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਰੁਖਸਾਰ। ਤੇ ਚਿੰਨ ਤੇ ਹੈ ਹੈ। ਉਹ ਠੋਡੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਇਹਨੂੰ ਚਿੰਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਕੋ ਲੱਠੇ ਦਾ ਕੋ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਮਹਿਬੂਬ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਮੈਂ? ਉਹ ਯਾਰ ਚਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਜੀ, ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਲਿਬਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆ ਲੈ ਇਹ ਜੰਗਲੀ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੱਤੇ ਪੁੱਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਤੂੰ ਥੱਪੜ ਪਾਉਣੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਦੁਲਹਨ ਵਾਲਾ ਲਿਬਾਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਟਰੈਕ ਸੂਟ ਕਰ ਲੈ, ਨੱਠੜ ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ। ਆਹੋ ਨੱਠਣ ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ, ਟਰੈਕ ਸੂਟ ਕਰ ਲਾ। ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਲਾਉਣੀ ਹੋਰ ਪਾਇਰੀ ਛੜਕਾਉਣੀ ਆ। ਲਾ ਦੇ ਯਾਰ। ਲਾ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਖੁਆਬ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਯਾਰ। ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਵੀ ਲਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਮਹਿਬੂਬ ਵੀ ਕੋਲ ਹੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਵਾ ਇਹ। ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਵੀ ਲਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂ ਅਜ਼ਾਬ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਤੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਾਇਲ ਪਾਣੀ, ਪਾਇਲ। ਚਲੋ ਪਾ ਦੇ ਯਾਰ ਪਾ ਦੇ। ਪਾ ਦੇ ਭਰਾ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਬਣਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੂਕ ਕਾਦੀ ਰਹੀ? ਝੁਮਕੇ, ਤੇ ਝੁਮਕੇ। ਡਮਡਮਕੇ, ਹਾਏ ਆ ਹਾਏ। ਝੁਮਕੇ ਨਹੀਂ, ਝੁਮਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਝੁਮਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ। ਨਹੀਂ ਓਕੇ, ਨਥਲੀ। ਝੁਮਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਜੀ। ਉਹ ਨਥਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਨਥਲੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨੱਥ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ। ਇਹ ਕਿੱਦਣ ਤੱਕ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਸ਼ੇਰ? ਬਾਰਿਸ਼ ਪਾਣੀ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੇਰ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯਾਰ ਸ਼ੇਰ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ 8-10 ਮੁੰਡੇ ਪਾ ਦੇ ਬਸ। ਸ਼ੇਰ 'ਚ ਪਰਚਾ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਵਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਖਰਚਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜੇ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿੱਦਣ ਮਿਲੇਗਾ? ਸਾਈ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲੈਦਾ ਹੋਣਾ ਲਿਖ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ 2 ਲੈਣਾ। ਆਹੋ ਟਕੇ ਦਾ ਸਾਈ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸਾਈ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ, ਲੋ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਜੁਗਤਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਹੀ ਗਈਆਂ ਉਹਦੀਆਂ। ਦਾਨਸ਼ ਦੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜੀ ਹਜੇ। ਹੈ ਦਾਨਸ਼ ਦੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਜੇ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਗਾਹਕ ਬਾਹਰ ਵੇਚ ਲਾਂਗੇ। ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਜ਼ਰਤ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦਾਨਿਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੁਗਤਾਂ ਵੇਚਣ ਆਏ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਟੈਂਟ। ਕੰਟੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਲਵ ਯੂ ਯਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬੋਲ ਪਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਢ ਲਵਾਂ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕਵਾਂ ਯਾਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆਪਨੇ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਭੜਾਸ ਸੀ ਭਰਾਵਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਭਾਜੀ ਮਾਜ਼ਰਤ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਤਾਜੀ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਸੁਰਾਈ ਵਰਗਾ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ। ਨਹੀਂ, ਗਰਾਈ ਵਰਗਾ ਗਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਸੁਰਾਈ ਵਰਗਾ ਕਹਿਣਾ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ।